Welcome to model question paper second. In this question paper, first question is of MCQ type, multiple choice answer. Select and write correct option from given alternatives. Okay. P conjunction Q implies R, यानी P and Q implies R is equivalent to. There are four options. P implies Q implies R. Second, P and Q implies negation of R. Third, negation of P or negation of Q implication negation of R. And last option, P or Q implies R, of which is correct option. So let us see which is correct option. So first, P and Q implies R. Implication can be written as a by conditional law negation of first or second. Am I correct? This is the conditional law. P implies Q equal to negation of P or Q. If you take negative inside, you got negation of P or negation of Q or R. सेम साइन बिटवीन देम, दोघां सगळ्यांमधलं सेम साइन आहे. असोसिएटिव्हिटीने कोणतेही दोन एकत्र घेऊ शकतो बाय असोसिएटिव्हिटी. अँड निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड मीन्स P implies negation of Q or R. Again, which law? Again by conditional law, negation of first or second means P implies Q. P implies again negation of first or second implies Q implies R, and therefore our answer is, आपला आन्सर काय असेल? A. P implies Q implies R. आन्सर लिहिताना त्याचा नुसता सिम्बॉल ABCD न घेता पुढे आन्सर पण द्यायचं आहे आणि हे करेक्ट आन्सर. हे एक्सप्लेनेशन द्यायची गरज नाही, हे तुमच्यासाठी दिलं आहे मी. व्हाय वी गॉट धिस आन्सर. ओके, तर असा तुमचा फर्स्ट MCQ. काही शंका? नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC, इफ अँगल A इज 45 डिग्री, अँगल B 60 डिग्री, देन रेशिओ ऑफ इट्स साइड्स आर. कशावरचा प्रॉब्लेम आहे? दोन अँगल दिले. मग ट्रायंगल ABC मध्ये तुम्हाला माहिती आहे अँगल A प्लस अँगल B प्लस अँगल C इक्वल टू 180 डिग्री. A दिलाय, B दिलाय, देअरफॉर अँगल C इक्वल टू 180 मायनस 45 प्लस 60. 1, am I correct? 105, and therefore 180 minus 105, am I correct? 180 मधनं 100 गेले, 80 मधनं 5 गेले, 75 डिग्री. 75 can be written as 30 plus 45 is nothing but 75, and therefore by sine rule, what is sine rule? A upon sine A equal to B upon sine B equal to C upon sine C. स्मॉल ABC साइड आहेत, कॅपिटल ABC अँगल आहेत. मग A upon sine A 45, B upon sine B 60, C upon sine C 75. ओके, हा माहिती आहे. A upon sine 45 1 upon root 2, B upon sine 60 root 3 upon 2, C upon sine 75. Sine 75 can be written as sine 30 plus 45. ओके, साइन 30 प्लस 45 म्हणजे साइन A प्लस B. व्हॉट इज दॅट? साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45. साइन 30 1/2 कॉस 45 1 upon root 2 cos 30 root 3/2 into sin 45 again 1 by root 3. If we simplify it, 1 plus root 3 upon 2 root 2.
1 प्लस √3/2√2. सगळ्यांचा एलसीएम काय येईल? 2√2 मल्टिप्लाय बाय 2√2 टू इच टर्म, अँड देअरफॉर तुम्हाला काय मिळेल माहिती आहे? a/2√2/√2 टू b/2 गेला √2 इंटू √3 √6 इक्वल टू c/2√2 इंटू 2√2 कॅन्सल 1 प्लस √3, and which is your answer, and therefore sides are in proportion with, हा तुमचा आन्सर आहे A, and therefore our answer is, answer काय झाला? a/2√6/√3 plus 1, and this is your correct answer. आणि हे झालं तुमचं करेक्ट आन्सर क्वेश्चन नंबर 2 मधला, म्हणजे ए ऑप्शन तुमचा आहे. ओके. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. इफ a बार इक्वल टू 3i minus j plus 4k, b बार 2i plus 3j minus k, c बार minus 5i plus 2j plus 3k, then a bar dot b bar cross c bar is, we know that a bar dot b bar cross c bar, a bar dot b bar cross c bar means determinant of coefficient of ijk in a bar 3 minus 1 4, b bar 2 3 minus 1, c bar minus 5 2 3, and if we simplify it, then you got 3 into 9 minus minus plus 2 minus minus plus 1 6 minus 6, दोघांचा गुणाकार 5 येईल, तो मायनस करा 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 3 15. Am I correct? 9 plus 2 11 3 33 plus 1 plus 19 into 4 9 4 36 4 76. How many? 6. ओके. 6 नेक्स्ट 7 आणि 3 10, कॅरी 1 3 आणि 1 4 आणि 7 110. बी तुमचा ऑप्शन आहे, अँड देअरफॉर आवर आन्सर इज बी 110. नो नीड ऑफ रायटिंग एक्सप्लेनेशन, फक्त आन्सर लिहिलं तरी चालेल. ओके. फोर्थ MCQ. The direction ratios of two perpendicular lines are k minus 6 minus 2 and k minus 1 k 4. Then values of k are, we know that if two lines having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are perpendicular, then what is condition? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. So a1 is k, a2 is k minus 1, b1 is minus 6, b2 is k, c1 is minus 2, c2 is 4, a1 b1 c1 a2 b2 c2. Simplify it, you got k square minus k minus 6k minus 8, that is k square minus 6 minus 1, factors are 8 minus 1. मोठ्याला मिडलचं साईन द्या, छोट्याला त्याच्या अपोजिट साईन द्या. येस, अँड दॅट पर केच्या व्हॅल्यू काय मिळाली? 8 आणि k equal to minus 1, and therefore what is your answer? 8 and minus 1, a 8 comma minus 1 is your correct option A. ओके. ऑप्शनचा अल्फाबेट पण लिहा आणि पुढे ते आन्सर पण लिहिलं गेलं पाहिजे, तरच फुल क्रेडिट मिळतं. फिफ्थ MCQ. इफ y equal to 1 minus cos theta,
x equal to 1 minus sin theta, then the value of dy by dx at theta equal to pi by 4 is, what is dy by dx? By parametric rule, both are functions of theta, and therefore dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस मायनस प्लस साइन थीटा अपॉन 1 चा 0 मायनस साइनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस प्लस मायनस मायनस साइन अपॉन कॉस tan, and therefore at theta equal to pi upon 4 dy by dx काय येणार minus tan of pi upon 4, and which is equal to minus 1, and therefore your answer is D minus 1, that is your correct option. Okay. Sixth problem is integration of sin 3x upon sin x dx equal to, and here four options are: A, x minus sin 2x plus c; B, x minus cos 2x plus c; C, x plus sin 2x plus c; and D, x plus cos 2x plus c. So which is correct option? Sin 3x upon sin x. You know the formula of sin 3x. Sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x upon sin x dx. If we divide separately, what happens? 3 sin x upon sin x, 3 minus 4 sin cube upon sin square x dx. Again we are unknown about it, मग 3 सेपरेट इंटिग्रेशन घेऊ, 4चं स्प्लिटिंग केलं, 2 into 2 sin square x, because we know formula for this. पहिल्याचं आन्सर आलं 3x minus 2 इंटिग्रेशन ऑफ 1 minus cos 2x हा फॉर्म्युला आहे, and that is equal to 3x minus integration 2 into integration of, सॉरी 1चं इंटिग्रेशन आपण इंटिग्रेशन लिहूया, 1चं इंटिग्रेशन x मायनस कॉसचं इंटिग्रेशन sin 2x upon 2 plus constant of integration c. If we simplify it, you got 3x minus 2x plus sin 2x हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल, प्लस c. 3x मधनं 2x गेला, x plus sin 2x plus c, and therefore your correct option is, तुमचं करेक्ट ऑप्शन काय आहे? x plus sin 2x plus c, x plus sin 2x plus c, and this is the correct option. Next question: the order of the differential equation of family of parabolas whose axis is x axis. ॲक्सिस एक्स ॲक्सिस आहे, फॅमिली ऑफ पॅराबोला हा स्टँडर्ड पॅराबोला ज्याचा ॲक्सिस एक्सिस आहे. सच पॅराबोलाज, सच सो मेनी पॅराबोलाज, फॅमिली ऑफ पॅराबोलाज whose axis is x axis. Say let this parabola whose center is say h0. Let C h0 be vertex, and therefore equation काय आहे? y square equal to 4a into x minus h, two constant a आणि h, and therefore differentiate with respect to x. We got 2y dy by dx, 4a constant, derivative of x1 h0, 2 ने डिवाइड केला, y dy by dx equal to twice a. अगेन डिफरन्शिएट, पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घ्या, y d square y upon dx square plus dy by dx constant, derivative of y dy by dx 2a चा 0. If we simplify it, you got y d square y upon dx square plus dy by dx bracket square equal to 0, and this is the equation.
याची किती आहे A2, याचा ऑप्शन आहे 2. ओके. The function f of x equal to x raised to x is minimum at which point. फंक्शन काय दिलंय, मॅक्झिमा मिनिमावरचा प्रॉब्लेम आहे, x raised to x, यालाच आपण काय म्हणतो, y म्हणतो. मग आपण काय करतो अशा वेळेला, log y इक्वल टू x log x, नंतर याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतो, 1/y dy/dx इक्वल टू x इंटू लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x प्लस लॉग एक्स, एक्सचा 1, अँड देअरफॉर dy/dxची किंमत y इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस लॉग एक्स. ओके. याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह घेतो आपण, d²y/dx², y कॉन्स्टंट, x 1चा 0, लॉग एक्सचा 1/x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टंट, yचा डेरिव्हेटिव्ह dy/dx विच इज इक्वल टू y/x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू dy/dxची व्हॅल्यू पुन्हा y इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस लॉग एक्स, y कॉमन घेतला तर x रेज टू x इंटू ब्रॅकेट 1/x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. बट फॉर मॅक्झिमा मिनिमा पुट फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इक्वल टू 0, म्हणजेच 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0, म्हणजेच लॉग एक्स इक्वल टू -1, म्हणजेच x इक्वल टू e रेज टू -1 म्हणजे 1/e. इफ वी पुट दिस व्हॅल्यू हिअर 1/e रेज टू 1/e, 1/e पॉझिटिव्ह, एव्हरीथिंग इज पॉझिटिव्ह. डबल डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, पॉझिटिव्ह येईल, आणि डबल डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आला तर फंक्शन काय येईल, मिनिमम येईल. कुठल्या पॉईंटला, 1/eला. म्हणजे तुमचा ॲन्सर काय आहे, C 1/e हा तुमचा ॲन्सर आहे. आणि असा हा MCQचे तुमचे क्वेश्चन्स. ओके. Question 2. Answer the following questions. 4 marks. Write the truth value of the following statement. 2 is a rational number and it is the only even prime number. Here 2 statements. P, 2 is a rational number. Rational number which is written as a 2 can be written as a 2/1 and therefore it is true. Therefore it is true with truth value capital 2. दुसरं वाक्य आहे, 2 is only even prime number. 2 is only even prime number and it is also true, and therefore given 2 is a prime number and हा Q दोन्ही पण कसे आहेत, ट्रू आहे, म्हणून आपली ट्रूथ व्हॅल्यू काय येईल, ट्रू येईल. आणि हे झालं तुमच्या पहिल्या क्वेश्चनचं ॲन्सर. ओके. सेकंड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3, sin A इक्वल टू 2/3, देन फाइंड अँगल B. कोणता रूल, बाय साइन रूल. काय तो रूल, A/sin A इक्वल टू B/sin B. A 2 sin A 2/3, B 3 इक्वल टू sin B. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, 2 sin B इक्वल टू 2/3 इंटू 3, 3 कॅन्सल्ड. therefore sin B ची किंमत काय आली, 2/2, 1. म्हणजेच अँगल B किती आहे माहिती आहे ना, sin 90ला किंमत काय आहे, 1 आहे. संपला तुमचा आन्सर. अँगल B इज 90 डिग्री.
तिसरा प्रॉब्लेम, डिफरन्शिएट साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स घ्या डेरिव्हेटिव्ह, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. कोणता रूल वापरणार? चेन रूल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इज कॉस एक्स ऐवजी काय आला? एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मल्टिप्लाय बाय इट्स डेरिव्हेटिव्ह and you got your answer cos of x square plus x into x square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x, x चा 1. जास्तीत जास्त आन्सर कसं लिहिणार? अल्जेब्रिक टर्म पहिल्यांदा आणि नंतर ट्रिग्नोमेट्री x स्क्वेअर प्लस x अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर. संपला प्रॉब्लेम. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 1 marks. Find the degree of the differential equation 1 plus dy by dx bracket cube bracket raised to 7 by 3 equal to 7 d square y by dx square. डिग्री जी आहे ती फ्री फ्रॉम रॅडिकल साईन, तिला फ्रॅक्शन नको, इथं फ्रॅक्शन आलाय. मग काय करावं लागेल? टेकिंग क्यूब गेला, क्यूब घेतला की काय होईल बघा, हा पार्ट आहे तसाच. 7/3 इंटू 3 म्हणजे काय राहील? 7 इंटू डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअरचा क्यूब. टेकिंग क्यूब इकडचा अपॉन 3 जाईल, इकडचा 3 येईल. एम आय करेक्ट? अँड दॅट इज 1 प्लस डी वाय बाय डी एक्स ब्रॅकेट क्यूब रेज टू 7 इक्वल टू 7 क्यूब इंटू डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअरचा क्यूब. हायेस्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह टर्म कोणती आहे? ही आहे. मग हिची पॉवर 3 हियर. हायेस्ट ऑर्डर टर्म काय आहे? डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअरचा क्यूब आहे. अँड देअरफॉर डिग्री म्हणजे काय? ही ऑर्डर आहे आणि त्याची पॉवर डिग्री किती आहे? 3 आहे. आणि असा हा तुमचा प्रॉब्लेम आहे. ओके, दिस इज सेक्शन ए ऑफ मॉडेल क्वेश्चन पेपर सेकंड विच इज गिव्हन इन नवनीत याने काय केलं आहे? 5-5 क्वेश्चन पेपरचा एक सेट तयार केला आहे. जस्ट लाईक दिस. हा तुमचा सेट आहे नवनीत 2021 नवनीत प्रॅक्टिस टेस्ट पेपर सायन्स. तर याच्यामधनं मी एक त्यांनी सॉल्व केली. सॉल्व न घेता मी पहिली जी टेस्ट पेपर आहे ती तुम्हाला सॉल्व करून घेतो आहे. एक ऑलरेडी आपण घेतली, ही दुसरी. ओके, इन नेक्स्ट सेशन वी टर्न टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन बी.